सो ओके असी अगला टॉपिक जिहड़ा बेटा वो डिस्कस करन जा रहे हैं कि जिहड़े अवतल दर्पण हैगे आ उन्हां द्वारा जिहड़े प्रतिबिंब बनते आ उन्हां दा किस तरह का आकार बनूगा तो दूरी दे नाल जिवें जिवें देर दूरों नेड़े वस्तु आउंदी आ शीशे दे वल नूं तां उहदे आकृति दे विच की बदलाव आउणगे। तां रेखा डायग्राम असी तैयार करने आ। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो सो पहली डायग्राम आ, जे मान लो आ साडे कोले सेम ही आ अवतल दर्पण आ तो ये बेटा जरूरी नहीं गा कि लाइनां सही सीधियां होण, असी कापी के उपर स्केल के नाल सीधियां लाइनां मार सकते हैं, बट जो रूल्स है वो अकॉर्डिंग असी डायग्राम बनावांगे तो असी वो सही बनूगी, ठीक है। तो आ पी पॉइंट हैगा, आ फोकस हैगा, तो आ साडे कोल सेंटर ऑफ करवेचर हैगा। तो जे कोई वस्तु अनंत ते आ तो जिहड़ी वस्तु सेंटर ऑफ करवेचर तो काफ़ी दूर आ उन्होंने असी कह दिंदे आ कि वस्तु अनंत ते आ। सो जिवें असी सूरज हैगा असी उन्होंने अनंत ते वस्तु मनते हैं कि वो बहुत दूर तो आ रही है लाइट रोशनी, तो जोड़ा वो ऑबजैक्ट आ, ऑबजैक्ट की होंगे जितों लाइट आ रही है, तो जोड़ा वो ऑबजैक्ट है उतों लाइट आ रही है वो अनंत तो आ रही है। तो जी अनंत तो आ रही होंगी है उन्होंने असी पैरल दे विच दसाउने आ इस तरह बिंदियां ला के अनंत तो आ रही है रेखा, ठीक है जी। रोशनी जी रे हैगी आ अनंत तो आ रही है, तो यह की होगा। सो तुसीं हुण दसना बेटा आप ही रूल की है कि जिहड़ी रोशनी की किरण आ जिहड़ी रे हैगी आ वो दूरों आ रही है अनंत तो समांतर आ, वो समांतर आ मुख धुरे दे, तो उन्हें रिफ्लैक्ट होकर कित्थे जाना, कित्थे जाऊगी फोकस दे विच। तो जिहड़ी ये लाइट आ सारी ये फोकस ते फोकस हो जाऊगी, तो ये जिहड़ा आकार बनूगा ये प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब जिहड़ा बिल्कुल बिंदु वर्गा बनूगा तो फोकस के उपर ही बनूगा। ओके, सो ये पहली डायग्राम होगी वेरी सिंपल। सैकेंड जिथे दो लाइनां क्रॉस कर जान उत्थे बस प्रतिबिंब बन गया, उस तो गांह असी होर लाइनां ड्रा करन दी लोड़ नहीं हुंदी, ठीक है जी। उस तो बाद दूसरी डायग्राम आ गई अपने कोल, इहदे विच की है सेम ही। हुण असी वस्तु नूं थोड़ा जिहा नेड़े लैके आंदा, तां आ सीगी अनंत ते हुण असी है सी तो दूर आ बट अनंत ते नहीं है, ठीक है। आ फोकस हो गया, आ सी हो गई, वस्तु इत्थे है, ए दा साइज़ है ए बी। तो सो पहली रेखा असी जिहड़ी हैगी आ वो इत्थों खिंचांगे समांतर, इन्हें रिफ्लैक्ट होकर फोकस विच दी पास करना जी, ठीक है। ये पहली होगी। दूसरी रेखा असी कोई भी खिंच सकते हैं, पोल ते भी मार सकते हैं, जां असी फोकस दे विचों दी पास करा सकते हैं, जां असी सेंटर ऑफ करवेचर चों भी पास करा सकते हैं, अपनी इच्छा कोई इस तरह की लाइन तुसीं खिंच सकते हैं, दो लाइनों नाल ही अपना काम चल सकता। तो दूसरी लाइन जिहड़ी आ अकॉर्डिंग टू बुक साडे कोले बुक के उपर जिवें डायग्राम बनी हुई है उहदे विच उन्होंने सेंटर ऑफ करवेचर चों पास कराई हुई लाइन, ठीक है। तो ये वापस उस तरीके नाल चली जानी है, सेंटर ऑफ करवेचर तो जी लाइन लंघदी है वो वापस उवें जाती है। तो फिर इत्थे क्रॉस हो गया दोनों लाइनों का, जिथे क्रॉस हो गया उत्थे डायग्राम बन गई है। तो लाइनां स्टार्ट हुई सी बी तो इत्थे बी डैश पॉइंट बनूगा, तो डायग्राम जिहड़ी आ ऑबजैक्ट जिहड़ा जी प्रतिबिंब बनूगा, प्रतिबिंब इस पॉइंट ते बन जाना, आ बी डैश हो गया, आ ए डैश पॉइंट हो गया। तो मतलब जी तस्वीर आ उल्टी ते छोटी है, ठीक है, लगी समझ। ये लाइनां बी तो स्टार्ट हो के आईयां, तां करके जिथे क्रॉस होया उत्थे असीं बी डैश ही लिखांगे, तो बस तस्वीर जिहड़ी आ वो उल्टी बनी हुई है, ठीक है। इस तरह सीगी, इस तरह होगी, तो नाले छोटी दिखाई देगी। आप होर नेड़े चलते हैं, जे असी वस्तु नूं सी ते लै जाइए, ये दूसरी डायग्राम होगी। जे सी ते लैके जाने आ
ਆ F ਆ C ਆ, ਵਸਤੂ ਵੀ ਇੱਥੇ C 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਆ B ਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਸਤੂ ਦੇ। ਸੋ B ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਕਰਵੇਚਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਰਵੇਚਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਰਵੇਚਰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟਕਰਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੂਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ B ਡੈਸ਼ ਅਤੇ A ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ, ਵਸਤੂ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਹੀ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ A ਹੋ ਗਿਆ, ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਏ। ਪੋਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ, ਪੋਲ ਤੋਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ B ਡੈਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ A ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਸੀ ਓਬਜੈਕਟ, ਅਨੰਤ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਹੀ। ਜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੈ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੋਡੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ, ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ, ਆ ਫੋਕਸ ਆ C ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ A ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੋਲ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ
समांतर जाऊगी। तो देखो भी ये इधर जा रही है लाइन, आ इधर जा रही है, कट ही नहीं कर रही है किते, ठीक है ना। आ वेखो, तो फिर की होऊगा, आ लाइन नूं असीं इधर टकराया, जदों बैक एक्सटेंड किया देखा कि फोकस विच दी लंघ रही है, ठीक है, डॉटेड लाइन दे नाल देखा असीं। ते ये हुण बैक एक्सटेंड करन दे नाल साडे कोले फोकस की सेहत नूं आ, तो फिर जी फोकस की सेहत नूं हैगी आ, ये लाइन टकरा के वापस समांतर ही जाएगी, रूल के अकॉर्डिंग ही आ। तो जी लाइन इत्थे पोल के उपर फॉल कर रही है, वो रूल के अकॉर्डिंग की है कि सेम एंगल ते ही वापस जाएगी। बट हुण डायग्राम जी आ वो कित्थे बनूगी, तस्वीर कित्थे बनूगी, आह लाइन तो नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, दोनों खुल रही हैं, तो वो तो अगे जाके पाड़ रही हैं। सो जो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, असी बैक एक्सटेंड करते हैं लाइनों। सो जो बैक एक्सटेंड करते हैं, देखो बई, तो इधर आए तो साढ़े को इत्थे जिहड़ा हैगा वो क्रॉस हो रही हैं दोनों लाइनां आ पॉइंट ते, तो इत्थे साडी जिहड़ी हैगी आ वो इमेज बनूगी, इत्थे बी पॉइंट, बी डैश, इत्थे ए पॉइंट, जिथे क्रॉस कर रहे हैं ना उत्थे हमेशा बी पॉइंट तां लाउने आ क्योंकि स्टार्टिंग ही बी पॉइंट तो हुई है, ओके। तो बी डैश हुण इत्थे देखो तुसी, आह डायग्राम छोटी आ, वस्तु छोटी आ, प्रतिबिंब वड्डा ते है सीधा। तो ये वो डायग्राम आ जो तुसी, मैं तुहानूं दसदा सीगा कि अवतल दर्पण तुसी चमचा जां कड़छी नूं बिल्कुल नेड़े लेके आओगे, तुहानूं अपना जिहड़ा मूँह आ वड्डा दिसूगा ते नाले सीधा दिसूगा, जे दूर रखोगे तो छोटा दिसूगा ते उल्टा दिसूगा, ठीक है जी। सो आ पहलां सीगियां उल्टा ते छोटा, आ वड्डा ते सीधा। तो इस तरह का प्रतिबिंब जिहड़ा डॉटेड लाइन नाल एक्सटेंड करके बनाया आपां, वो शीशे के पिछले पासे बनता पिया ते नाले सीधा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। सो ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਭਾਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ,
ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਛੋਟਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਭਾਸੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ ਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਭਲਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਭਲਾ ਨੇੜੇ ਖੜਾ, A B ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਨ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੋਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬੇਟਾ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ, ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਬੈਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, B ਡੈਸ਼, ਇੱਥੇ A ਡੈਸ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ A B ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ, ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਬ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਆ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਪਣ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪੀਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂਤਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਕਸ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਬ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਬਲਬ ਤਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਮ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਮ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੀਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ।
ਤੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਪਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ R ਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ F ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਅੱਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਹੁਣ ਵਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ, ਆਹ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੁੱਗਣੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ। ਅਤੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।